الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اصطفاه لحمي وحيه واختاره لتبليغ رسالته صلى الله عليه وعلى آله وأتباعه وسلم تسليماً كثيراً. ورضي الله سبحانه وتعالى عن أمراء المؤمنين وخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن جميع الآل والأصحاب والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Barcha g'alamlarni yo'qdan bor qilib, bizlarni tarbiyalab ham ne'matlantirib turuvchi Robbimiz Alloh subhanahu va taolaga maqtovlarimiz, rahmat shukrlarimiz bo'lsin. Ham men shahodat keltiraman, Allohdan boshqa ibodatga loyiqli zot yo'q. Ham shahodat keltiraman, Muhammad sallallohu alayhi va sallam Allohning haq elchisi, to'g'ri payg'ambari ham uning yaratgan qulidir. Alloh subhanahu va taolo o'zining kitobida Qur'oni Karimda aytadi: "Walillahi g'aybus samawati wal ardi wa ilayhi yurja'ul amru kulluhu fa'budhu wa tawakkal alayh." Hud surasining 123-oyatida Robbimiz aytadi: "Ko'klardagi ham yerdagi yashirin narsani Allohgina bila. Qiyomat kunida butun ishni anga qayta. Anga ibodat qil, ham anga ishingni topshir, anga tavakkal qil" dedi Robbimiz. Nisa surasining 81-oyatida Alloh subhanahu va taolo aytadi: "Va tawakkal alalloh va kafa billahi vakila." Allohga ishingni topshir, Allohga tavakkal qil, Alloh yordamchi bo'laroq senga yetadi. Taloq surasining 3-oyatida Robbimiz aytadi: "Va man yatawakkal alallohi fa huwa hasbuh. Innalloha balighu amrih." Kimda kim Allohga ishini topshirsa, Allohga tavakkal qilsa, ul anga yordam etuvchi bo'laroq yetadi. Allah anga yordam etuvchi bo'laroq yetadi. Durustlikda Allah ishin oxirina qatli yetkira, o'zi tilagan narsani turmushga oshiradi Robbimiz. Aligi oyatlarda Allohga tavakkal qilu turunda so'z bora. Ham Allohga tavakkal qilu ul ishlarni anga topshiruni, ham ondan g'ana yordam umid etuni anglata. Ikkinchi anglatma bo'yicha Allohga tavakkal qilu ul yurakning foydali narsani umid etib, ham zarardan saqlanuni so'rab Allohga tayanu. Ul yurak amali, tavakkal, Allohga tavakkallik, Allohga ishingni topshiru, natijani Allohga topshiru ul yurak amali, ham Allohga ibodat qiluning bir turi bo'lib tura. Imom Ahmad aytadi: "Tavakkal qilu ul yurak amali, ani so'zlar ham ishlar bilan ko'rsatib bo'lmaydi." Allohga tavakkal qiluvchi kishi ishlarning oxiri narsa bilan tugallanuvini qaramasdan ko'ngili bilan rizo bo'la, ham o'zin tinish tuta. Hatto u tilagan maqsadına erishmasa-da, u zorlanmay. Bir g'alim aytadi: "Qoy bir kishi men Allohga tavakkal qildim deb ayta, lekin ul shinliqda yolg'onli. Agarda ul shindan da Allohga tavakkal qilsa, Allah ishlagan har narsaga da rizo bo'lar edi."
Әгәр дә кеше чыннан да Аллаһка эшенең нәтиҗәсен тапшыра икән, Аллаһка тәвәккәлли икән, мин Аллаһка тәвәккәлләдем дия икән, ул эшенең нәтиҗәсе нинди булмасын, ул аның белән риза булырга тиеш. Кем дә кем Аллаһка тәвәккәл кылса, йөрәге белән бер кемнән дә ярдәм өмет итми. Бер галим шулай дип әйтеп калдырган: кем дә кем Аллаһка тәвәккәл кылса, ул кеше бер кашан да җиңелмәячәк. Бер кашан да җиңелмәячәк ул кеше дигән. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям әйтә: кем дә кем иң хөрмәтле кеше булырга теләсә, Аллаһтан курыксын. Кем дә кем иң көчле кеше булырга теләсә, Аллаһка эшен тапшырсын, ягъни Аллаһка тәвәккәлләсен. Аллаһка дөрес итеп тәвәккәл кылучы кеше ике сыйфатка ия булырга тиеш. Ике сыйфатка ия булырга тиеш Аллаһка тәвәккәлләүче кеше. Беренчесе, максатка ирешү өчен бөтен сәбәпләрне дә кылу. Беренче сыйфат Аллаһка тәвәккәлләүче кешенең беренче сыйфаты максатка ирешү өчен бөтен сәбәпләрне дә кылу. Аллаһка дөрес тәвәккәл кылу ул һәр вакытта да сәбәп кылу. Көч түгү, тырышлык күрсәтү белән бәйле. Мәсәлән, кем дә кем ризык яки уңышка ирешүне теләсә, ул Аллаһка тәвәккәл кылып, тырышлык күрсәтергә тиеш. Көчен түгәргә тиеш. Кайбер кешеләр Аллаһка тәвәккәл кылуны сәбәп кылмыйча дуга кылып утыру гына дип аңлый. Бер нәрсә эшләмичә, менә Аллаһ бирә, һәм сәбәбен кылмый, бер нәрсә дә эшләми, көч түкми. Сәбәбен кылмый, һәм уйлый бу Аллаһка тәвәккәлләү дип. Бу ялгыш фикер. Сәбәпне калдырып, Аллаһтан нәрсә дә булса өмет итү, ул хыяллану гына була, аңа тәвәккәл кылу булмый. Чөнки тәвәккәл кылуның беренче шарты, беренче сыйфаты, Аллаһка тәвәккәлләүче кешенең беренче сыйфаты ул сәбәп кылу, кеше сәбәп кыла. Бу турыда Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва сәллям шулай ди: әгәр дә сез Аллаһка тиешле дәрәҗәдә тәвәккәл кылсагыз, ул сезне кошларны ризыкландырган кебек ризыкландырыр иде. Алар иртә белән карыннары аш килеш чыгып китәләр йортларыннан, кич белән карыннары тук хәлдә кайталар. Һәм бу хадисне Имам Әхмәд, Имам Тирмизи һәм Имам Нәсаи китерә. Кошлар ризыкны Аллаһтан өмет итә, ләкин шуның белән бергә алар ризык та эзли. Өйләрендә утырмый, чыгып китә, һәм Пәйгамбәрбез моның турында безгә әйтте. Алар ризык эзләп чыгып китәләр өйләреннән. Сәбәп кылалар. Әгәр дә кеше ниндидер нәтиҗәгә ирешергә тели икән, ниндидер максат куйды үзенә һәм шуңа ирешергә тели, яки гади әймә кеше ризык, менә Аллаһ Тәгалә ризыкландыра ди кеше, һәм сәбәп кылмый икән, бер нәрсә дә эшләми икән, бу вакытта бу Аллаһка тәвәккәлләү түгел. Шулай ук Аллаһка тәвәккәл кылучы кеше дә максатына ирешү өчен бөтен сәбәбен кылып, нәтиҗәсен Аллаһтан көтәргә тиеш. Әгәр дә кеше шушы рәвешле Раббысына таянса, ул курку белән кайгы хисен кичермәячәк. Анас ибн Малик радиллаһу анһу әйтә, бер кеше әйтте: "Эй Аллаһның илчесе, эй Аллаһның илчесе", бу мәшһүр кисса. Анас ибн Малик риваят итә, бер кеше әйтте ди: "Эй Аллаһның илчесе, диямне бәйләп Аллаһка тапшырыйммы, яки бәйләмичә Аллаһка тапшырыйммы?" диде. Дөяне калдырганда бәйләп Аллаһка тапшырыйммы, яки бәйләмичә Аллаһка тапшырыйммы? Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям нәрсә әйтте? Бу бик мәшһүр хадис. Пәйгамбәрбез әйтте: "Дөяңне бәйлә, аннан соң Аллаһка тапшыр", диде. Ягъни нәрсә? Беренчесе сәбәп кылу иде. Сәбәп кыл, аннан Аллаһка тапшыр. Башка бер хадистә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям әйтә: "Көчле мөмин зәгыйф мөмингә караганда Аллаһ каршында хәерлерәк һәм сөеклерәк. Иманлы булганга күрә аларның һәр кайсында да яхшы нәрсә бар, зәгыйфендә дә хәерлелек бар", диде Пәйгамбәрбез. Дәвам итә Пәйгамбәрбез: "Үзеңә файда китерүче нәрсәгә омтыл һәм Аллаһтан ярдәм сора. Зәгыйфлек күрсәтмә. Әгәр дә сиңа берәр кайгы килсә, мин шулай эшләгән булсам, башкачарак булган булыр иде дип әйтмә. Ләкин
бу Аллаһның тәкъдире һәм ул үзе теләгән нәрсәне эшләде дигән. Дөреслектә, шулай эшләгән булсам дигән сүз шайтаннан вәсвәсә генә ул. Бу хадисне Имам Муслим риваят итә. Бу хадистә шулай ук сәбәп кылырга, тырышлык күрсәтергә кирәклеге аңлатыла. Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям мөселманнарны көчле булырга, файда китерүче нәрсәгә омтылырга, зәгыйфлек күрсәтмәскә өндәде. Һәм бу җәмәгать иде тәвәккәл кылучы кешенең, Аллаһка тәвәккәлләүче кешенең беренче сыйфаты ул сәбәп кылу. Сәбәпсез бер нәрсә дә булмый. Син көч түгәргә тиешсең. Әгәр дә сиңа йорт төзергә кирәк икән, син бит җир сатып алдың да утырып тормыйсың ул җирдә. Юк, эзлисең, карыйсың бәяләрне, стройматериалга сатып аласың, төзи башлыйсың, эшчеләрен эзлисең, көч түгәсең, вакыт түгәсең, сәбәп кыласың. Шуңа күрә бу беренче шарт. Тәвәккәл, Аллаһка тәвәккәлләүче кешенең беренче шарты. Икенче шарт, икенче сыйфат нинди булырга тиеш? Нәтиҗәне йөрәк белән Аллаһтан гына көтү. Бу икенче шарт. Дөреслектә кеше максатына ирешү өчен ни хәтлегенә сәбәп кылмасын. Моңарчы әйттек, кеше сәбәп кылырга тиеш. Ләкин икенче сыйфат нәрсә? Кеше максатына ирешү өчен ни хәтлегенә сәбәп кылмасын, аның уңышка ирешүе Аллаһка бәйле. Шуңа күрә мөселман кешесе сәбәпкә түгел, Аллаһка таянырга, ярдәмне Аллаһтан өмет итәргә тиеш. Кем дә кем Аллаһка таянмыйча, үзенең сәбәпләренә генә таянса, ул Аллаһка тиңдәш кылучы була. Әгәр дә син үзеңнең сәбәпләреңә тәвәккәллисең икән, үзеңнең кылган сәбәпләреңә тәвәккәллисең икән, бу хата, бу дөрес түгел. Бу Аллаһка тәвәккәлләү түгел. Син үзеңнең сәбәпләреңә тәвәккәллисең. Әйтәсең, менә бит мин эшләдем, булмады. Синең сәбәпләреңнән тормый нәтиҗә. Нәтиҗә тора Аллаһу субханаһу ва тааладан. Кем дә кем Аллаһка гына таянып, сәбәпләрне калдырса, киресенчә, ул тәвәккәл кылуның нәрсә икәнен аңламаган кеше була. Ислам динендә икесен дә берләштерү таләп ителә. Сәбәпләрне дә кылу һәм сәбәпләрне кылгач нәтиҗәне Аллаһка тапшыру. Һәр вакытта да уңышка ирешүне сәбәптән түгел, Аллаһтан өмет итәргә кирәклеген ислам тарихындагы бер вакыйга күрсәтә. Хунайн сугышында мөселманнар җиңүне Аллаһтан түгел, үзләренең күп санлы булуларыннан өмет иттеләр. Бу пәйгамбәрбез вакытында булган вакыйга. Хунайн сугышына баргач, мөселманнар күп иде һәм алар үзенең күп булулары белән горурландылар. Һәм менә хәзер без күп, без аларны җиңәбез дип нәрсә үзләренең сәбәпләренә таяндылар. Тәвәккәлләделәр үзләренең күп булуларына. Ягъни алар Аллаһка тәвәккәл кылмады, сәбәпкә таянды. Менә шуңа күрә Аллаһ Таала аларны ярдәмсез калдырды һәм алар җиңелде һәм Аллаһ Таала моның турында аятлар иңдерде. Лaqad nasarakumullahu fi mawatin kathiratin wa yawma hunayn idh a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum shay'an wa daqat alaykumul ardu bima rahabat thumma wallaytum mudbirin. Allah subhanahu wa ta'ala шул сахабаларга мөрәҗәгать итеп әйтә, Аллаһ сезгә күп урыннарда ярдәм итте. Хунайн көнендә сезне күп санлы булуыгыз гаҗәпләндерде, ләкин сезнең күп булуыгыз сезгә әз генә булса да файда китермәде. Ул вакытта сезгә киң булган җир тар тыелды, соңыннан сез артка шигенеп кача башладыгыз ди Раббыбыз. Ни өчен? Чөнки алар сәбәпләренә тәвәккәл кылды. Менә бит без бүген күп, без көчле диделәр. Ләкин бит нәтиҗә аннан түгел, нәтиҗә Аллаһтан. Син үзеңнең көчеңә, үзеңнең сәбәбеңә таянырга тиеш түгел. Сәбәпне кыларга тиешсең, бу шарт дидек. Ләкин сәбәпне кылгач, сәбәпкә таянырга түгел, Аллаһка, эшнең нәтиҗәсен Аллаһка тапшырырга тиешсең. Бу сугышта мөселманнарның саны 12 мең иде. Ләкин тарихчылар китерә, ләкин шуңа карамастан күп булулары аларга ярдәм итмәде. Алар үзләренең күп булуына гаҗәпләнеп, бүген без аз санлы түгел, шуңа күрә җиңелмәячәк без диделәр.
Кемдер Аллаһка тәвәккәл кылу кешегә нинди файда бирә дип сорарга мөмкин. Нинди файда бирә Аллаһка тәвәккәлләү? Нинди файдалары бар? Һәм тәвәккәл кылуның файдалары беренчесе, тәвәккәл кылу Аллаһка ышануның бер билгесе. Һәм Аллаһ субханаһу ва тааля Куръанда әйтә: "Ва алаллаһи фатаваккалу ин кунтум муъминин." Аллаһка эшегезне тапшырыгыз, Аллаһка тәвәккәл кылыгыз, әгәр дә сез мөэминнәрдән булсагыз ди Раббыбыз. Аллаһка тәвәккәл кылу ул синең Аллаһка ышануының бер билгесе булып тора. Аллаһка тәвәккәл кылучы кеше Аллаһның ярдәмче, авырлыктан коткарушы зат булуына ышана. Икенчесе, тәвәккәл кылучы кешенең йөрәгендә курку хисе юкка чыга. Кем Аллаһ субханаһу ва тааляга тәвәккәлли, Аллаһ таалядан көтә нәтиҗәне, аның йөрәгендә курку хисе булмый. Һәм Аллаһ субханаһу ва тааля Куръанда әйтә моның турында: "Аллазина қала лахумун-насу иннан-наса қад җамаъу лакум фахшауһум фазадахум иманан ва қалу хасбуналлаху ва ниъмал вакил." Аларга кешеләр әйтте, сахабаларга, мушриклар, шундый хәбәр килде. Аллаһ Тәгалә моның турында әйтә Куръанда: "Аларга кешеләр әйтте, дөреслектә кешеләр сезгә каршы җыелды. Алардан куркыгыз." Бу аларның иманнарын гына арттырды ди Раббыбыз. Алар әйтте, безгә Аллаһ ярдәмче буларак җитә. Нинди яхшы ярдәмче ул. Ягъни алар Аллаһка тәвәккәлләделәр. Һәм Аллаһка тәвәккәлләү мөселман кешесенең йөрәгеннән курку хисен алып куя. Ул сәбәбен кылды. Булсын ниндидер сиңа авырлык килде. Син сәбәбен кылдың бу авырлыкка каршы. Нәтиҗәсе Аллаһтан. Сиңа шир килде. Син дәваланасың, ләкин синең нәтиҗәне Аллаһтан көтәргә тиешсең. Бу дарудан түгел. Бу шундый гади генә бер мисал. Сәбәбен кылдың, ләкин нәтиҗә дәваланачаксыңмы син? Юкмы, ул Аллаһтан. Әгәр дә синең мондый караш түгел икән, бу димәк Аллаһка тәвәккәлләү түгел. Өченчесе, тәвәккәл кылучы кешене Аллаһ субханаһу ва тааля ярата. Аллаһ субханаһу ва тааля Куръанда кайбер җирләрдә китерә кайбер сыйфатларны, кайсы сыйфатлы кешеләрне Аллаһ Тәгалә ярата. Һәм Аллаһ Тәгалә әйтә: "Фа-иза азамта фатаваккал ала-Аллаһ, инна-Аллаһа юхиббул мутаваккилин." Әгәр дә карар кылсаң эшеңне, Аллаһка тапшыр. Дөреслектә Аллаһ эшләрен үзенә тапшыручыларны ярата. Аллаһ Тәгалә ярата шуларны кем аңа тәвәккәлли. Ягъни син дөрес Аллаһка тәвәккәл кылу белән Аллаһның мәхәббәтен үзеңдә булдырасың. Аллаһ Тәгалә сине ярата. Дүртенчесе, тәвәккәл кылучы кешене Аллаһ субханаһу ва тааля зарарлардан саклый. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә үзенең хадисендә, Абу Дауд китерә ошбу хадисне: "Кемдә кем өеннән чыкканда бисмиллаһи тәвәккәлту алаллаһ дип әйтсә, ягъни бисмилла, Аллаһның исеме белән тәвәккәлту алаллаһ, мин Аллаһка тәвәккәлләдем. Өеннән чыкканда шул дигәне әйтсә, аңа әйтелер: ул туры юлга кертелде, зарар аннан читләштерелде, ул зарардан сакланды һәм шайтаннар аннан ярагайды" дип әйтелә. Шайтан башка шайтанга: "Ничек син туры юлга кертелгән, аннан зарар читләштерелгән һәм зарардан сакланган кешегә берәр нәрсә эшли аласың" дип әйтер. Нәрсә? Кеше дуга кыла, сәбәп кыла һәм Аллаһ Тәгаләгә тәвәккәлли. Һәм Аллаһ Тәгалә аны зарарлардан саклый. Шуңа күрә бу хадисләр, Пәйгамбәребезнең ошбу сүзләре безгә күрсәтә, кешенең һәр вакыт, һәр эшендә, хәтта өеннән чыкканда Аллаһка тәвәккәл кылырга тиешлеген. Тәвәккәл кылганга күрә Аллаһ Тәгалә Ибраһим пәйгамбәрне дә һәм пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва салламны да зарардан саклады. Ибраһим пәйгамбәр Намруд патша яккан уттан кытылды. Ни сәбәпле? Аллаһка тәвәккәлләү сәбәпле. Дөрес тәвәккәллек белән тәвәккәлләү. Аллаһка дуа кылды һәм Аллаһка тапшырды бу эшне.
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke müşriklerinin hücumundan qutuldu. Nişe gittirip dua kıldı. Allah'tan yardım soradı, sebebin kıldı, hem Allah'a tevekküllep çıktı. Hem Allah Teala sakladı. Abdullah ibn Abbas, Allah Teala ondan hem onun etisinden razı olsun, ayta: bizge Allah yardımcı olarak jide. Nindi yaxşı yardımcı ol. Mana şul sözlerine hasbunallahu ve ni'mal vekil, ni'mal mevla ve ni'mal nasir. Bizge Allah yardımcı olarak jide. Nindi yaxşı yardımcı ol degan sözlerini otqa atılgan vaqtda İbrahim peygamber aytdı. Hem peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Mekke müşrikleri bilen qorqıtılgan vaqtda aytdı. Hem Allah Teala sakladı alarını. Hem şuna göre Müslüman kişisi özünde tevekkül bulu sıfatın, Allah'a dürüst tevekküllewini qararga tiyiş. Nişik ol nindi anın qaraşı mına? Ol birer gamel kılganda sebeplerini kılamı ol? Nişik kıla sebeplerini? Jingil gene qarab kılamı? Yaki jiddi ittirip, tiyişlişe utime sebeplerin? Sebeplerini utegeç nerse işli? Uz sebeplerine tevekkellime. Mene bitmi bit işledim mana dip. Yaki sebeplerini işlegeç, sebeplerge tevekkellemi, Allah Teala'ga işinin ahırın tevekkellime. Allah Teala'ga tapşırama işinin ahırın. Hem şuna göre mene bu ayetlerden, mene bu hadislerden biz özümüz için dersler alıp, özümüzde dürüst sıfatlar buldurga tiyiş biz. Nişik peygamberimiz bizge öğretti, nişik Allah Subhanahu ve Teala öndedi bizge. Hem Allah Subhanahu ve Teala bizge bu işlerde yardım etsin. Allah Subhanahu ve Teala bizni öz dinin dürüst anlarga yardım etsin. Hem de bizni nakla Müslümanlardan kılsın. Ve aqulu qavli hâzâ ve estağfirullaha li ve lekum ve lisâiril muslimîne festağfiruhu innehu huvel gafurur rahim. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allah.